Malou, de l'opinion Barouche de 2001. زمرا ديني أربع ثلاثة في تدريب دوك يديزي السنتراكي سير دارمي كيديوت مكان زمرا ديني ذو البضمان على كاسيمير سير يونيس يونوسا أنيا أبيك على وزر ربي رحمه الله سالمون أطريقو دونك يسمى تخشى إلى وكتاب درتي ويديا الزينيد وثلاثني والزينيد ويدي يحمل ويدي يحمل الساقية كيفية كبيرة أتفهم ما بيكدا شي يدي كوير هاد القيمة بزاف كوركازاكي بزاف كوركازاكي العالية كوركاز الحرماء والسينغال نتمنى فيسبوك سافا غادي يتسالواتني يتمسد بهوايا ولا يتسالوغلكي يسعى نشركة غيليف أزايان دا شوتو غيليفاكي أنيك ويتمتسافرت مصريتنا أنيك ويمحوارا ومزروينا أنيك وقتصر حوارا ثماكيتنا أنيك أني يذنكني ولما نتيدير غير تيمورا أني دا تشاع تثرث لا مودرنيتي أني دا نتمعن أني لي ولا ذنكني أماكن إلا لك الجناساكين إلا لك بزاف نسمكتايد مكيني حملها تسمكتير الساكينة يسلوكلا كتاب ثقيل أتسمكتا كان وتمثلنا بلي أرجاز أمثال مصاربي إيدي كتبن تكتاف تنزواروت كتاب سا برمية رومان بيمانيتي ذا مازيغ جديثنا أفولاي من دروش مع أكولي دو مادور الإنسان يدي خدمن الصيغة ذا مزواروت يتكتاف لكن تبدا كثورة ريان أشارج لي شابيتر لي تيتر لي سوتيتر كي تيدي خدم مراد بكثير باللي جديثنا يولد جدودنا يسنون فات تكتاف الرونا في مساكين أدفع لي كل الشريك تكتب إلا كرامي إلا كري نقصن إلا كري بوخرن إلا كري بوغال نرتفير إلا كري قرصن إلا كري يقنغلن إلا كري يقنغلن إلا هذا غير إمسلاي تقبيل يسد سفاري وجه الساتورة تيملي لي تاكينون أدفكافود واش أدفكافود يوركازاكي يجرني مانيس يدني مرو أديكتب أين يقدر اسمي كلا مزيان أين يدر الوكاديس أتعلم دابا تفك الأفود يتكتاف ثمورتك سعنا في كتافين ثمورتك قارنها السؤال سوا استعمر un pays qui n'a pas de littérature, c'est un pays qui devient dépendant. المثموث سعنا الفلاح تموث سعنا الفلاح السؤال أدرتم ثقولا مكسبرة ما سعيد الناس وحتى يرثنا تعطي زين باش تمشي ولا بس لو كان إذا عندنا لي مولا نسمى الزرع نسمى المكل نسمى الفرس نسمى وما بنصروح ولا برا هذا نعرضهم كرا عقايد تنزل نعرضهم هي مركزكي السبلانة ثيرا تتنزل السيمور دايسين المين سنة كي من ملاك إيش قاعد دي تكستيلس ناس كسنزبو أثن دماغ أكني تخدمة تكتاف قابلت
matériellement, évidemment, parce qu'il y a l'infographe, l'imprimeur, ماذا يعلم وجه العالية إمي كتيني لو مالو يبني عزيز في الدير اللي غاس أتبع ألا الناس فغد كتاب ساكية أتفرق العهدي أتات كتاب تجري فاس النول اسميس تيفراتي من تدرس lettre de mon village. Alors dans le titre dit لانسين ووالين الزايت مليح lettre la lettre ثغرات نكونيس الجيلة كيسعى لك 7 سنة تساولت ثغرات ديزن سكان ميساج دا الساعة سكان ليا يرغب بس الغيلان الغرباء لأن كونين إلا داكيا نعني نحط باركر ما نشجعك اللي تغرس نساعك اللي زيكي بس خفضنا cher père, je t'écris ces quelques lignes pour te faire savoir que je suis, que nous sommes en bonne santé, espérant à vous également demain. Que je réclame le dire, et voilà. Je suis calme, voilà. C'est là que الميزانة اللي تفرس غير باش يتوزن تفرس، أما السيد لا لي بورطابل لا التليفون لا ميزيك تفرس، تراجعو 3 شهور 4 شهور باش تدس تفرس في العبار. سعيو الميزان ديال القران مليح مليح. يعني يزيد lettre de mon village تاع الدرس. دونك إذا كاين يزار اللي سيد كانت براتيني. ماشي براتيني دوسان ديال الغربة، يقول تدي الفازور مع بيدي د لاروبلان على لافيون. براتيني دي فرن سكواديف تاع الدرس. ليش يتقارن براتينا اليوم؟ قارنت الجميل تاع الدرس ديال الوقت، قارنت المدران انترنت سلاوي في المثل، قارنت محيف ديك ساعة تافلا ومن الشما فرانسيس، قارنت براتينا دينا ثانيين نيجيجل قالوا قني كوراش شتو حقشيش الطريق الباطني زميرة ويتحيد ولا مفروخ زميرة يحمل على ما جديد يدي طرقا يهم أكيد هذا كويس ما غدا سنت براتي فهمت تسقول تدرس داخل التسع تدرس إلا يوم ورقازي جماعي تنتي دا كويس يفكايا سنت الحنانة يفكايا سنت إذا من النين الوقت النين يفكايا سنت ثموغليني كوكشيش يخلعنا كالمريض العسكري جبال يفكايا سنت لا ريزيستونس لا ريزيليونس ديال المثل ولا المطالين ديال الباطل هاد السقرقر دافا سنت ما كنت يازيطا في الفرح ولا شوا حدثني دور هيا كيما كويس هذا داخل الكتاب تاعي ان شاء الله تستعمل صغرهم يواشوا على خاطر تكتب في ديهدرم في دمن في الطفلات افرش في الجيران افوسيري ليسبوار تقدر انيك امالو تدات مالو وين يزيد كويس وقغلي ورا على خاطر يساعد الناس تلميذ. C'est très difficile parce qu'ils ont commencé à faire des tableaux. Je fais le tableau c'est avec une grande émotion que je vous accueille aujourd'hui au centre culturel du grand chanteur Amina Traoré. C'est le symbole vivant, de la mémoire de notre région. Je tiens à exprimer ma gratitude aux initiateurs de cette rencontre littéraire de mon village, Nabar, en particulier M. Zahir Bouchina, responsable
infatigable de la culture ainsi qu'à toute son équipe dévouée. Mes remerciements aussi vont Gilles, Oliver Carby, M. Arquette, maire de Lamalou et ses adjoints, qui par leur sérieux et leur engagement ont transformé le visage de notre commune. Grâce à eux, Amalou s'épanouit et avance avec confiance. Je salue avec reconnaissance la présence de nos invités, venus de la région et parfois bien plus loin, pour partager ce moment de mémoire et de culture. Je voudrais aussi rendre hommage au grand écrivain Rachid Boulussier, auteur de ma préface. Vous savez, de ma préface, non? Comme je disais, avec le livret, il ne va pas voir le jour. C'est la dernière. C'est un véritable guide dans cette aventure. Sans son aide précieuse, ce projet n'aurait peut-être pas vu le jour. Mon livre, Lettre de mon village, est un thème témoignage. C'est un devoir de mémoire aussi. On y trouve en premier lieu le combat héroïque de nos moments. Taïmès, Zach Taïmès, Azistan Fulama, nos relations et Tchérouzène, groupe Fishita. Nos moments contre le colonialisme français, avec leurs mains nues, leur courage et leur dignité. Ce sont elles qui, dans le silence et la douleur, ont porté la résistance et transmis la force de vivre. À côté de ça, il y a bien sûr les offres de la guerre. Ce livre raconte aussi l'amour, la joie, la naissance, ces instants lumineux qui ont traversé les ténèbres. Ils évoquent le vécu de nos parents, marqué par les difficultés, mais par aussi une résilience exemplaire qui nous inspire encore aujourd'hui. On va prendre pour un exemple et un guide. Ces fragments de vie, je crois qu'un livre est bien, ils témoignent de notre histoire collective et de la grandeur des hommes. Je dis ce livre à toutes les mamans, à ces héroïnes silencieuses qui ont traversé des tempêtes sans jamais perdre leur humanité, à agir dans la dignité malgré notre ciel. Enfin, je vous remercie toute l'assistance pour son attention et son écoute. Votre présence donne un sens à ce travail et à cette rencontre. Ensemble, nous faisons vivre la mémoire de la culture de notre village. Salut à vous. Voilà, si je dois présenter un peu mon livre, Guylaine Daïnien, je l'ai toujours dit, je ne suis pas un écrivain, je n'ai jamais rêvé de l'être. J'ai porté mes souvenirs en silence, comme un phare. Et puis un jour, sans y penser, j'ai laissé échapper quelques belles sur les réseaux sociaux, quelques mots, à peine quelques lignes tirées de ma vie. Il y a un homme, on est un peu de Trétignan, et Fora, de l'Ouest hémisphère, de génération. On fait mal à Guérin, mais Guérin est réfléchi. C'est elle qui nous a fait comme ça. C'était les séquelles, ils y sont encore. Alors, quand j'ai essayé d'échapper sur les réseaux sociaux quelques mots, à peine quelques lignes tirées de ma vie et de cette vérité échappée, je pensais enterrer pour l'éternité, rien ne m'était promis. Pourtant, ces mots ont fait un chemin. D'ailleurs, je me suis dit, où il était une zéro. Ils ont caressé, troublé et fait surgir une conscience oubliée. Et à ma grande surprise, un flot de lecteurs m'a incité à préserver et à narrer ces récits, à veiller à ce qu'ils sont
pas dans l'oubli. Frère, donc, Zahra, que je remercie, et d'autres lecteurs nataliens, lundi ou dimanche, je dis qu'il il faut les cueillir, il faut le laisser pour les autres, à des gueules, c'est ainsi qu'il est dessus, qui parle d'une mère, la mienne, sur une femme, d'une simplicité éclatante, née dans le giron d'un monde rural, où la terre, dès 16 ans, il hérite Kabylie orchestre quotidiennement, une femme modeste, par les riches valeurs de notre héritage ancestral. À 10 lieues de là, son conjoint, héros des champs de bataille, était parti laissant en arrière une ligne fragilisée par les tumultes de la guerre et ses ravages. Il a affronté une existence dure, parfois impitoyable. Elle a connu la peur, les privations, les humiliations. Elle a subi les persécutions d'un colonialisme féroce qui ne laisse pas aucun répit à ceux qui n'avaient ni le pouvoir ni protection. Et pourtant, jamais elle n'a cédé, jamais elle n'a renoncé, avec une bravoure silencieuse, avec un courage qui ne se proclamait pas, mais se vivait au quotidien. Elle a tenu bon pour ses enfants, pour sa vie et sa dignité. Ce livre n'est pas un roman, c'est un témoignage, un devoir de mémoire aussi, une tentative peut-être maladroite, mais profondément sincère, avec des textes de la Bible qui sont véridiques. Ce n'est pas une invention moderne, c'est un vécu. Il est temps de rendre justice à cette femme et à condamner. C'est le même combat. Donc voilà, ils ont combattu dans le monde et ils ont porté le poids de l'histoire sans jamais être nommés. Il a montré du délire. Si j'ai écrit, c'est parce que ceux qui m'ont lu ont senti derrière les mots une vérité qui ne demandait qu'à être racontée. Écrire m'a soulagé, même les Kenyans. Il fallait que je me vide un petit peu. Alors j'ai couché les mots, ça m'a apaisé aussi. Un peu comme si chaque phrase déposait une part du poids que je gardais en moi depuis trop longtemps. Dans le livret, certains mots ont été changés par respect pour la sensibilité des familles. C'est à cause de ça. Mais l'essentiel, lui, demeure intact. La mémoire, la couleur, la force, l'amour et cette culture kabyle qui nous a tenus debout. On le découvre bien plus que des œuvres de la guerre. Ce livre montre aussi la naissance, la joie, l'amour, l'exil, toute la vie d'un village. On y retrouve aussi le quotidien d'ici de solidarité, d'huisien, d'entraide, de ces gestes simples qui font la dignité d'un peuple. C'est cette richesse humaine et culturelle que vient ce titre des lettres de mon village. C'est Valentine, cette année. Je dis ces passages à toutes les mères qui ont traversé des tempêtes, sans jamais perdre leur économie. À ceux qui auront ce livre, je souhaite, sincèrement, et simplement qu'ils y trouvent un fragment de vérité, un éclat de courage et un souffle d'espoir, et peut-être aussi la découverte ou la redécouverte d'un héritage et d'une richesse inestimable. Après tout ça, merci pour votre attention.